السلام علیکم ناظرین، گلوبل وائس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں راشد حبیب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام عائشہ جی، بہت اچھا موسم ہے اسلام آباد کا، اچھا کہیں یا ٹھنڈا کہیں، بڑی بارش ہوئی رات کو بھی اور دن میں بھی، لیکن جو اوورال دنیا کا موسم ہے وہ گرم ہے، بہت جنگ جو ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تازہ خبر آئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ جو ایران کا سب سے بڑا آئل کا ذخیرہ خرج ہے جی اس کو بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس نے اپنے جو ٹروپس ہیں فوج، زمینی فوج، وہ بھی روانہ کی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ توقع بھی کر رہا ہے کہ اس سے پہلے شاید ڈیل کے ذریعے جنگ بند ہو جائے۔ اس سلسلے میں کوششیں تو جاری ہیں ساری دنیا کی۔ کل جو پاکستان میں وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، آپ کے علم میں ہے کیا رہا کچھ؟ بالکل، سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ یہ تھی کہ لوگوں نے کنسیڈر کیا، پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ایفرٹ کی تھی اس کو سیریس لیا گیا، اور کل جس طرح ہم نے دیکھا کہ 4 ممالک کے وزراء یہاں پر آئے ہوئے تھے اور یہاں پر ایک عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش کے لیے مذاکرات جاری تھے، اور اس میں سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بہت بری طریقے سے پسلے اور ان کے کندھے پہ چوٹ آئی، لیکن وہ سلیوٹ پیش کرنے والی بات ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ ان کے کندھے میں ہیئر لائن فریکچر ہے، اور فریکچر ذرا سا بھی ہو تو بہت پینفل ہوتا ہے۔ اس ایج میں 70+ میں وہ اس کے باوجود سارا دن لگے رہے، محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے، اور ساتھ میں لوگوں کو کنونس کرتے رہے، ممالک کو کنونس کرتے رہے کہ اس جنگ میں کسی کا بھی بھلا نہیں ہے، اس کو رک جانا چاہیے۔ تو اب ایک تو یہ ہے، ابھی ایران نے بھی تھوڑا سا شو کیا ہے کنسرن، اور لیکن جو ان کے مطالبات ہیں ابھی اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس پہ بات ہوگی اور اس پہ کنسنسس بھی ہوں گے، اور پھر جب پاکستان اپنی ورکنگ کر کے جو مطالبات ہوگا وہ اس کی لسٹ تیار کرے گا، باقیوں کو بھیجے گا، تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا کیا منظور ہو چکے ہیں۔ یہ ہوا ہے کل جو یہ ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے نا، کہ اصل میں تو فائنل ڈیسیژن تو تبھی ہوگا نا جب دونوں فریق بیٹھیں مانیں گے۔ تو یہ ان چاروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کوشش کو مل کر تیز کریں گے، اور یہ جو وار ہے اس کو امن کی طرف لانے کے لیے چاروں اپنا اپنا کردار جو بنتا ہے ادا کریں گے۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ بالواسطہ ذرائع سے اور براہ راست بھی کچھ نہ کچھ ایران اور امریکہ کی بات چیت جاری ہے، اور بظاہر دونوں آمادہ نظر آتے ہیں، لیکن جنگوں میں ہوتا ہی ہے کہ دونوں اپنے اپنے سخت ترین مطالبات رکھتے ہیں کہ اس پہ قائم بھی رہتے ہیں، پیچھے بھی ہٹتے ہیں، آگے بھی آتے ہیں، اور کچھ کوششوں کے بعد وہ کچھ لو اور کچھ دو پر معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ٹائم کتنا لگنا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اچھا سر، آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی جو بیرون ملک سے خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پہ اگر ہم برطانیہ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، تو امریکہ کی کئی اسٹیٹس میں لوگ باہر نکل آئے ہیں اس جنگ کے خلاف، وہ نہیں چاہتے، اتنا لاکھوں کی تعداد، آج تک سنا دیکھا نہیں۔ بالکل، تو تقریباً 80 لاکھ پیپل were on the roads۔ پوری دنیا میں 80 لاکھ لوگ جو ہیں، 3000 شہروں میں 80 لاکھ لوگ، 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی امریکہ میں مڈ ٹرمز ہونے جا رہے ہیں، ان کے الیکشن ہونے والے ہیں، جس کی وجہ سے باقی 2 سال ہے وہ حکومت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب جنگ کی وجہ سے جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بہت ہی ناپسندیدہ شخصیت مانے جا رہے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کے مڈ ٹرمز پہ پڑے گا۔ اور تحریک کا نعرہ یہ ہے کہ نو کنگ، نو کنگ، کیونکہ جو جنگ عائشہ شروع کی نا انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے، وہ اپنی پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر اسرائیل کے پریشر میں اپنے طور پہ شروع کر دی۔ اور جب ہم اس ٹیبل کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمارا کیمرہ تھوڑا سا ہلتا ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ اس ٹیبل کو ہاتھ نہ لگائیں تاکہ ہمارا کیمرہ جو ہے وہ اسٹیل رہے۔ ہاں، تو میں وہ بتا رہا تھا کہ کیا بتا رہا تھا میں، ہاں، کہ وہ اپنے طور پہ جنگ شروع کر دی، اور امریکن اس چیز کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں کہ وہاں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر صدر کوئی فیصلہ امپوز کر دے، اور وہاں کی عوام یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری جنگ نہیں تھی، آپ کسی اور کی جنگ میں کودے ہیں۔ مطلب ان کا جو اشارہ تھا وہ اسرائیل کی طرف تھا کہ اسرائیل کی جنگ تھی تو ہمارے ملک کو اس جنگ میں کیوں شامل کیا گیا؟ یہ تو عام بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے، نیتن یاہو نے ٹرمپ کو، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، بلیک میل کیا ایپسٹین فائل کے بارے سے، اور یہ بات خود امریکہ میں بھی کہی جا رہی ہے، اور بہت ہی مشکل حالات ہیں ٹرمپ کے لیے۔ اب وہ رجیم چینج کے لیے عائشہ آئے تھے کہ ایران نے رجیم چینج کرنا ہے، تو ایک رجیم چینج تو ٹھہر گیا،
या ईरान में या अमेरिका में, तो ईरान में तो हुआ नहीं और अमेरिका में अब चेंज होने के आसार सामने आ गए हैं, जिसको हम यकीनन ईरान की फतह करार देंगे। क्या कहती हैं? और सर मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि पूरी दुनिया ने देख लिया जिस तरह ईरान ने अमेरिका का मुकाबला किया, इसराइल का मुकाबला किया, और जैसे जैसे इसराइल जो है वो ईरान पे हमला करता है तो ईरान उतनी ही शिद्दत के साथ वापस उनको जवाब देता है, और देना भी चाहिए। एक दुनिया पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रही थी, और जब सबको राइट है एटॉमिक पावर का, अब मैं एक तज्जिया सुन रही थी उसमें ये भी बताया जा रहा था कि अब ईरान जो है हो सकता है कि वो एटमी पावर बनने के लिए तैयारी करे। पहले तो इतना खतरा नहीं था, ये तो लेकिन जो ईरान अब ने ऐलान कर दिया कि वो जो उनका न्यूक्लियर अदम फैलाव का मायदा था उससे वो बाहर निकल रहे। बिल्कुल, और इसके हवाले से मैंने ये भी सुना था कि जो खamenei साहब थे उन्होंने एक फतवा पेश किया था जिसमें कहा गया था कि ये एटमी हथियार जो है ये नहीं बनाए जाएंगे, मुनाफी हैं। लेकिन अब चूंकि इसराइल ने अमेरिका ने मिलकर उनको ही कत्ल कर दिया है तो उनके साथ उनका फतवा भी खत्म हो गया। अब वहाँ के जो शहीद कहूंगा। बिल्कुल सर, ऐसा है ना। हाँ, तो मैं उनको नहीं, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, उनको कत्ल कर दिया, मैंने कहा वो शहादत है जी, शहादत तो है, हम शहीद कहेंगे, लेकिन उन्होंने हाँ, तो जो नुकसान, जैसा आपने कहा कि उतने ही शदीद रिएक्शन देता है ईरान, तो ईरान का जो ताज़ा हमला है उसमें उसने जो बहरीन में उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम है अरबों डॉलर्स का, हाँ जी, वो ही तबाह कर दिया। बहुत नुकसान पहुंच रहा है शदीद नुकसान के बाद अब ट्रम्प में मेरा ख्याल है गुस्सा बढ़ रहा है। वो गुस्सा आपने देखा जो उसने बदतमीजी की है हमारे सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान के वाले से, वो जो बदतमीजी है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। बिल्कुल। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जवाब क्यों नहीं दे रहे। भाई वो नहीं जवाब देंगे, वो एक इस्लामी रियासत के बहुत महज़ब सरबराह हैं, उनका जवाब अगर होगा तो इस अंदाज में नहीं होगा, किसी ऐसे अंदाज में होगा जो अमेरिकन भी और बदतमीजी करने वाले भी सारी जिंदगी याद रखेंगे। वैसे एक बात बताऊं, वो जो ट्रम्प ने किया है ना, भूलेंगे नहीं। हमारे सलमान साहब भूलेंगे नहीं, जवाब तो होगा। मैं कह रहा हूँ जवाब देने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, और लेकिन ट्रम्प को तैयार रहना चाहिए। अभी ट्रम्प की जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं उनकी नापसंदीदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया पे इस जंग के साथ पड़ रहे हैं और लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और गो ट्रम्प गो, उनका मुतालबा है नो किंग नो किंग नो किंग। तो मतलब ट्रम्प को अब आगे बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। अब उसके फ्रस्ट्रेशन, खुदा ना खास्ता कोई गलत फैसला ना करवा दे, वो जो नापसंदीदगी का उनका गिराव बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सर कोई इंतहाई इकदाम तो नहीं उठा सकता, वो आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह के वो बयानात देते हैं ना डेली आके, समझ ही नहीं आता। कभी कहता है कि जी ईरान जो है वो मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है और मैं नहीं बनना चाहता, इस तरह के अजीबोगरीब बयानात। मेरा ख्याल ये है कि वो ये सारे बयानात जो दे रहा है वो ये दबाव बढ़ाने के लिए दे रहा है कि ईरान जंग बंदी की तरफ आए, लेकिन उसकी शराइत पे। अब वो ईरान उसकी शराइत पे आता है या नहीं आता, इसके लिए, और ये तो तय है, जंगों में दोनों तरफ से नुकात आते हैं, मुतालबात आते हैं, जो सालिस होते हैं वो फिर दोनों मुल्कों को नीचे लाते हैं थोड़ा सा। कुछ ही अपने एक फरीक छोड़ता है, कोई दूसरे फरीक छोड़ता है, कुछ लोअर दो पर, और ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र जी मिलकर, और सऊदी अरब, और बहुत ही इन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया अरब कंट्रीज़ ने, यूएई कंट्रीज़ ने, जवाबी हमला ना करके। एक्चुअली पाकिस्तान ने उनको बावर करवाया है कि इसराइल इस खित्ते में बहुत ज्यादा फसाद और जंग चाहता है और मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाना चाहता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इस खित्ते को नुकसान होगा, यहाँ के अवाम को नुकसान होगा। आपको दाद देनी चाहिए सऊदी अरब के सबर की, दाद देनी चाहिए बहरीन की, यूएई की, मतलब हर तरफ से वो लोग खामोशी से ये सारी चीजें देख रहे हैं और अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। एक मसला हो रहा है कि यूएई कंट्रीज ने, अरब कंट्रीज ने मीडिया कवरेज पे इस कदर शदीद पाबंदी आयद कर रखी है कि आम लोग भी अगर वो अपनी कोई तस्वीर, फुटेजेस वगैरह शेयर कर रहे हैं ना, तो बरतानिया के कुछ लोग उन्होंने पकड़े, गिरफ्तार किए जिन्होंने ये शेयर की थी, उनकी जमानत तो हो गई लेकिन उनके पासपोर्ट जब्त हो गए। और अब जुर्म ये करार दिया है, बहुत ज़्यादा लोगों को सेंसिटिव होना पड़ेगा इस हवाले से, कि सिर्फ तस्वीर या फुटेज भेजना जुर्म नहीं है, जो उसको रिसीव करता है यानी जो डाउनलोड कर लेता है वो भी मुजरिम करार पाएगा। तो ये बहुत सेंसिटिव सूरत हाल है। मैंने दोबारा टेबल हिला दी, आई एम सॉरी।
सर एक्चुअली जिस तरह से वीडियोस आ रही थी ना, और जिस तरह पैनिक क्रिएट हो रहा था पूरी दुनिया में, लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है मुल्कों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, और इस तरह अगर किसी मुल्क पे ऐसे बमबारी हो, उसकी वीडियोस ऐसे वायरल हो जाएं, तो अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली भी उसका इफेक्ट पड़ता है, लोगों में खौफो हिरास फैल जाता है। और जिन ममालिक की आप बात करें, वहाँ तो मीडिया ऑलरेडी इतना ज़्यादा मतलब कंट्रोल्ड है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकते। आपको याद होगा कि जब यूएई में सैलाब आया था, तो कुछ पाकिस्तानियों समेत बाकी जो लोग थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए वो वीडियो अपलोड कर दी थी, और जिन जिन लोगों ने अपलोड की थी उन तमाम लोगों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था। तो ये बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, अपने मुल्क के मामले में, उसके इमेज के मामले में। और आखिर में ये कि जो अभी ताज़ा धमकी दिया है ट्रंप ने खारिज पर कोशिश करने की, उसके बाद आलमी मार्केट में पेट्रोल एक बार फिर बढ़ गया, और देखते हैं अभी तक तो पाकिस्तान ने एब्जॉर्ब किया है, उसका एक दफ़ा बढ़ाया, अभी उसके बाद 2 दफ़ा एब्जॉर्ब किया। हाँ अब ये अगले जुमे को क्या करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे खुशखबरी भी देना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान के लिए काविशें कर रहा है, वहाँ पे अमेरिका के लिए भी काविशें कर रहा है कि किसी तरीके से जंग रुक जाए। तो ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अब नए हुर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग होगा, ये बहुत बड़ा ऑनर है। अभी रिसेंट कल जो है वो 20 जहाज जो है वो गुजारे गए हैं, और कहा गया है कि हर रोज 2 जहाज जो है वो रेगुलर गुजारे जाएंगे, और ये उनका शुक्रिया अदा करने और साथ ये कहा है कि हाँ, ये पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने का सबसे कम से कम तरीका है। तो नाज़रीन, बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। और अब तक की सूरत हाल हमने डिस्कस की, आगे जो भी अपडेट होगी उससे भी नाज़रीन को आगाह करेंगे। आयशा, अभी इजाज़त लेते हैं, व्लॉग लंबा हो रहा है। तो नाज़रीन, देखते रहिए ग्लोबल वॉइस टेलीविजन पाकिस्तान चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए आयशा नाज और राशिद भी को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।